സകല ലോകത്തിൻ്റെയും രാജാവും എൻ്റെ കർത്താവുമായ നമ്മുടെ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ആ ധന്യവും നിസ്തുലവും നാമത്തിലല്ല ദൈവമക്കൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്നേഹമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. I extend a very, very hearty welcome to every one of you in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. And let's be sitting with an attitude of prayer and expectation that the Lord is going to reveal many things from the recesses of His Word today. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് പൊരുൾ തിരിച്ചു തരുന്നവൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ദിവസത്തിലായിരിക്കാം. In fact, I had decided in my heart that I should be taking the second part of Revelations 12 today. That's why I gave you Revelations 12, second part. In fact, I should have changed the title of today's Bible talk show. Today's Bible talk show should have been titled as The Unbreakable Israel. The Unbreakable Israel. തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇസ്രായേൽ. We are living in a time when God is fast fulfilling His great promises given to the nation Israel. When we see His great promises being fulfilled, promises given to the nation Israel, ഇസ്രായേലിന് ദൈവം കൊടുത്ത വലിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ ദൈവം നിവൃത്തിയാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, what is it that we should comprehend? നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? Our promises are also going to be fast fulfilled. നമ്മളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് നിറവേറാൻ പോവുകയാണ്. We both are children of God. When I say we, the Jews and Gentiles, we both are children of God by covenant. They have become the children of God through Abrahamic covenant. അവര് അബ്രഹാമുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ കൂടെ ദൈവമക്കളായവരാണ്. That's why I told you that covenant stands at the center of the Bible. And then we are children of God by the covenant on the Calvary. നിത്യനിയമത്തിന്റെ രക്തത്താൽ, കാൽവറിയിൽ ചിന്തിയ നിത്യനിയമത്തിന്റെ രക്തത്താൽ, in accordance with the blood of eternal covenant, in accordance with the blood of eternal covenant, we have become the children of God. If Abrahamic covenants are to be fulfilled in such a fast pace, in how much faster a pace should our covenants also be? അബ്രഹാമിക് കവനന്റ് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ഫുൾഫിൽഡ് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്ന ഉടമ്പടി എത്രയോ അധികം വേഗത്തിൽ ഫുൾഫിൽഡ് ആകേണ്ടതാണ്. Look, two things I'm going to focus you today, which is in connection with what we are going to study from Revelations 12. The first thing is, our blessed Lord told us, the kingdom of God is like a mustard seed. The kingdom of God is like a mustard seed. ദൈവരാജ്യം കടുകമണിയോട് സദൃശ്യം. Do you know the meaning of the word kingdom of God in that context? The kingdom of God in that context secondly means the church of God. And first of all, it means the Jewish nation. കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന ആ പ്രയോഗത്തിന് നാലർത്ഥമാണുള്ളത്. അതിലൊരർത്ഥം യഹൂദജാതി എന്നും മറ്റൊന്ന് ദൈവസഭയെന്നുമാണ്. These two, to begin with, like a mustard seed, means it is too small in its beginning. തുടക്കത്തിൽ വളരെ ചെറുതാണ് ഇത് രണ്ടും. So small. And when it is taken and cast into the field, ഈ കടുകമണി എടുത്ത് നിലത്തിടുക. Certainly it can bud, and it can bud up to become a little bush. ഒരു ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് വളരും.
as much as it grows, even to the best growth, it can't be beyond a few feet high. കടുകമണി എത്ര വളർന്നാലും ഒരു 2-3 അടി കൂടുതലൊന്നും വളരത്തില്ല. അതിന്റെ പോട്ടെ 5 അടി, 5 അടിയില്ല സാധാരണ, അത്ര ഉള്ളത് അത്ര വളരത്തുള്ളൂ. But here the Lord says, however, this mustard seed, it became a massive tree, so huge, with plenty of branches. ഒരുപാട് ശാഖകളുള്ള ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് ഇത് മാറി. And then what happens? The beasts of the field and the fowls of the air, of the sky, ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളും, they are seeking shelter at the massive tree that was once a mustard seed. ഒരിക്കല് ഒരു മസ്റ്റർഡ് സീഡ് ആയിരുന്ന ഈ മാസീവ് ട്രീയുടെ മുകളിൽ, ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചസിൽ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ വന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു, മൃഗങ്ങള് അതിൻ്റെ താഴെ അഭയം വന്നു ചേരുന്നു. Let me tell you one thing. This is exactly happening these days. Exactly happening these days. Not only that, our blessed Lord told, when you see the fig tree blossoms, when you see the fig tree blossoms, അത്തി തളിർക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, when the nation Israel was reinstated in Israel in 1947, ഇസ്രായേലിനെ അവർ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, our Christian world all over proclaimed that Jesus is coming. The next thing is Jesus is going to come because the fig has started blossoming. The അത്തി തളിർക്കാൻ തുടങ്ങി, കർത്താവ് വരാറായിരുന്നു. Many of you would have heard that speeches. നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടില്ലെങ്കിലും വിൽസൺ കടവിൽ പാസ്റ്റർ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ആ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാര്യം അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കാനഡയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വന്തം പൈസയും കിട്ടും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നുകൂടെ പ്രസംഗിച്ചു വലിയ പാസ്റ്റർ? But remember, in 1947, fig did not started blossoming. 1947 fig tree blossom ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയില്ല. It was only replanted. It was only replanted. That which had been plucked out and thrown away from its land was brought back and planted there. And now, year 2026, it has reached almost the zenith of its growth. ഈ fig tree and growth in the zenith എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. The maximum capacity of growth, I think it has reached. And as a mustard seed, it became a tree. See, nobody ever anticipates that a mustard seed would become a tree. That is a mystery behind it. And വലിയ രഹസ്യം ഇതാണ്, ഈ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ് ഒരു വലിയ വൃക്ഷമാകുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. Because that has never happened in history. But this is something we should believe. What? That which has never happened in history will happen in the life of Israel. Number 2, that will happen in the life of the Church of God. And number 3, that will happen in the life of individual children of God who hold fast on the promises of God. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാൻ പോവാം. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഊവ് എന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് വാഗ്ദത്തത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ കാര്യത്തിലും ലോകത്തിൽ മറ്റാർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, the unexpected will happen. The unexpected means the world cannot expect it.
The world cannot expect it. That will happen. It will happen in my life. It will happen in your life. It will happen in the life of every one of us. Provided we hold fast on the promises of God. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അസംഭവ്യമായതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. The things that cannot be happened in the natural way will happen. Now, what's happening today? Look, you would have seen in the news media that Israel is giving protection, military protection to UAE. Military protection to UAE. Israel UAE-ക്ക് military protection കൊടുക്കുക. And what did UAE do? UAE said goodbye to GCC countries. And it came under the shadow of the branches of Israel. ഇസ്രായേൽ എന്ന വലിയ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളുടെ ഷാഡോയുടെ കീഴിൽ ആര് വന്നു? UAE വന്നു. Now that UAE has come, the next nation to come definitely is Saudi Arabia. When Saudi Arabia has also come, other little Middle East nations have no choice other than coming under the shadow of Israel. Shadow of the branches of Israel means they come under the shadow of the wings of the God of Israel. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിൻ നിഴലിൽ അവരെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ചു വരും. Am I making any sense to you? So we are living in an age when prophecy being fulfilled. Literally in front of our very eyes. That's something that adds to the credibility of the Holy Bible that we hold to our chest. നമ്മൾ നമ്മുടെ മാറോട് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വിശ്വസനീയതയാണ് അവിടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. We hold fast to a text that is worth trusting, worth believing, worth following. വിശ്വസിക്കാൻ, പിൻഗമിക്കാൻ, കൊണ്ടു നടക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്ന തെളിവാണിത്. Okay, so we are living in an age when great promises, great prophecies being fulfilled. Here in Revelation chapter 12 is a combination of prehistoric events or pre-Adamic events plus events in heaven plus historical events on earth. These three things are brought in a chronological chain of order here in this part of Revelation chapter 12. Revelation chapter 12 ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഒന്ന്, pre-Adamic incidents in the pre-Adamic world. And secondly, incidents in heaven. And thirdly, historical incidents and historic incidents. Remember, historical and historic incidents in the world. I think I have told you many times the difference between historical and historic. Historical means ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. Historic means ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ പോകുന്നത്. That is historic. So historical and historic. These three things are connected here. So first of all, what I'm going to do is I'm going to give you in a nutshell all these things, which I remember telling you so many times in the past. But however much I say these things, the devil, like a cunning bird, will
pick away these pieces of information from your heart. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് വിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ we have so many other things to think about. We have our employment, we have our job, we have our money, we have our investment, we have our children, we have our family, we have so many things to think about. And devil knows that our thoughts are going on those areas, and he immediately comes like a bird and picks away the piece of information that is being sown in your heart now. സാത്താൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിതയ്ക്കുന്നതായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കുത്തിയെടുത്തോണ്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും 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 ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും 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 ഇത് പറയുകയും ചെയ്യും. Because our blessed Lord didn't say these things only one time and stopped. But he went on saying these things so many times. Why? Because he wanted to make sure that these things were deeply rooted in the heart of his disciples. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായിട്ട് പതിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയെന്ന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ്, the pre-Adamic rebellion that caused into the making of Satan or devil, സാത്താൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന pre-Adamic rebellion. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു. The angel of God was rebellious against God, and God removed him from his position. That is Lucifer and 1/3 of God's angels. But they were given the permission to resist God and the privilege to go as high as the presence of God in heaven. അവർക്ക് ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിർത്തുന്നതിനുള്ള പെർമിഷനും സ്വർഗത്തിൽ വരെ ചെല്ലുന്നതിനുള്ള പ്രിവിലേജും കൊടുത്തിരുന്നു. So what is their job ever since? അത് മുതൽ അവരുടെ ജോലി എന്താ? Number 1, they are blasphemers, they are slanderers, they are rebellious, they are accusers. അവര് അപവാദി, പരദൂഷണം പറയുന്നവൻ, ദോഷം പറയുന്നവൻ, എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ. ആരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത്? ദൈവത്തോട്. Who do they slander? They slander us. And they make accusations against whom? Against the children of God. ദൈവമക്കൾക്കെതിരായിട്ട് അക്യൂസേഷനുമായിട്ട് അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുക. That's one thing. Ever since that they are there. Where are they now? They're now in heaven. This is a heartbreaking piece of information to many children of God when I speak it. I remember years ago when I was holding a Bible class in Palakkad. And Palakkad has a lot of scholarly pastors because എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് കോളേജ് ഉള്ളത് പാലക്കാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാലക്കാട് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച സ്കോളേഴ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബിജിയോ ഉലഹന്നാൻ പാസ്റ്റർക്ക് അവരെ കണ്ടാൽ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോകും. പാസ്റ്റർ കാണാനും കാര്യപ്പെടി. എറണാകുളത്ത് അത്രയും ഇല്ലെന്നേ, എന്തോ സ്കോളാണ് അറിയാം. And I was teaching these topics. I said, and right now as I am teaching, devil is in heaven, bringing complaint against my teaching, accusing me of many things. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരെ പറ്റിയും പരാതി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. One of the senior pastors got upset. He said, what? Devil in heaven? ഞാൻ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടും കൊണ്ട് എനിക്കുന്നൊരു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. I who have been redeemed by the blood of Jesus, I have not been given the access to heaven yet. അപ്പോഴാണ് സാത്താൻ അവിടെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. I don't want that heaven, or I don't want this Babu Jones class. On a further thought, he decided heaven അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയില്ല, മോശമില്ല, ബാബുജോന്റെ ക്ലാസ് നിർത്തിയേക്കാം. സാത്താൻ 3-2 ദൂതന്മാരെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയ മാതിരി ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന 3-2 പേരെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞു. ഈ പുള്ളി എന്നല്ലേ എല്ലാവരും പോയാലും എനിക്ക് എന്നാ? Even if everybody deserts me, leave me, why should I worry? Because I speak truth. Devil in heaven.
his duty accusing. How many evidence do you want? 3 evidence I am going to give you. Evidence number 1, he went up to heaven to make a complaint about Job, a man according to God's own heart. ദൈവം നീതിമാനെന്ന് പറഞ്ഞ യോബിനെതിരായിട്ട് പരാതി പറയാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു. Am I right? Thereafter we don't see him. പുള്ളി പിന്നെ കാണാനേ ഇല്ല. The next time when he appears in heaven is in the book of Zechariah chapter 2. എന്തിനെല്ലാണ് സെരുബാബേലിന്റെ ജോഷുവയുടെ ഡ്രസ്സിൽ ചെളിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. There was a little dirt on the cloth of Joshua the high priest. അവന്റെ തുണിയെ കണ്ടോ, ചെളിയിരിക്കുന്നു. Then the third occasion we see here in the book of Revelation chapter 12, we see he is there. He is there. Now some of you must be worried, you അവൻ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താ? I tell you one thing, in all these 3 occasions we don't see a single time when our Lord God listens to him or takes decision according to his complaints. ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഇവൻ പറയുന്നത് ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല. 2, ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ആട്ട് കിട്ടും, പോ സാത്താൻ എന്ന് പറയും. Every time he reaches there, he gets a rebuke. Because he is a shameless fellow, he again goes by. ഇവൻ നാണം കെട്ടവനായിട്ട് ഇവൻ പിന്നെ കയറിപ്പോവും. That is the truth and that's the reality. So, that is devil in hell, in heaven. And the next thing I want to tell you, this also I have told you many, many, many times, because you should not be confused, I am telling it again. God has his own parliament in heaven. Take that word parliament. But please don't take it in the etymological meaning of the word parliament. ഈ പാർലമെന്റ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ എറ്റിമോളജിക്കൽ സെൻസിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരു പാർലമെന്റ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്രോ എന്നാണ്, കാക്കക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നാണ്. ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് കാക്ക വന്നാണ് വീട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓ ഹിയർ ഇസ് എ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ക്രോസ് എന്നാ പറയുന്നത്. എ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ക്രോ, കാക്കക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ടേ. ഗോഡ് ഹാസ് ഹിസ് കൗൺസിൽ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ. Everything that will happen on earth, God discusses in his council and takes decision. And in God's council, this devil also can attend. He can also attend. So what happens there? Every decision he listens to, and he makes an argument against the fulfillment of that decision. ആ ഡിസിഷന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റിനെതിരായിട്ട് അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യും. Because God is a God of justice, he has to listen to the opposition. Okay, you want to do something, you do something. God gives him permission, but control is in God's hand. God gives him permission, but control is in God's hand. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? See, we had the system of landlords and tenants in India. Land of the landlord, because he got the title deed with him. If somebody who has no place comes and asks, Master, can you give me permission to build a little hut some corner of your property? He's okay, you go and build a hut there. He has the permission to live there, but he doesn't have the ownership. The landlord can evict him at any time. Landlord, so things are in God's hand. Everything that happens in heaven, he knows. And one of the great decisions, 2 of the great decisions ever made in heaven. എല്ലാവരും ഉറങ്ങാണോ? പാസ്റ്റർ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? എനിക്കാരും കാണത്തില്ല. എല്ലാവരും ഉണ്ട് പാസ്റ്റർ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാം.
That's fine. Then something will happen. Good, great. നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ കാപ്പി കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കഷ്ടമല്ലേ? അതെന്തോ ചെയ്യാനൊക്കെ. നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കാപ്പി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുന്നവരെല്ലാം ഓരോ കട്ടൻ കാപ്പി ആയിട്ട് വരാൻ പറയാം. അവർ കുടിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. Okay. So, two of the greatest decisions ever made in heaven. One is the creation of the nation Israel. Other is the sending down of God's own son to this world, this earth. ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും തൻ്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിൽ അയക്കുക എന്നുള്ളതും. These are not two separate incidents, though they look something like separate. Because the fulfillment of the purpose behind the creation of the Jewish nation is in the sending of Jesus the Son on this earth. യഹൂദരാജ്യം നിർമ്മിക്കുക എന്നതിന് പിന്നിലെ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വരുന്നതോടുകൂടിയാണ്. So these two things are terribly, I should say, yes, terribly fearful to the devil. He is very, very scared of. സാത്താൻ ഏറ്റവും വേർപ്പുള്ള രണ്ട് കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെയും സാത്താൻ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു. Now, in a pictorial language, in this chapter, the Jewish nation is pictured as a woman, adoring sun and crowned with 12 stars, and the moon under her feet. അതാണ് സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ. 12 നക്ഷത്രങ്ങളെ അഡോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ അവളുടെ കാൽ കീഴിൽ. And she gave birth to a boy, a son. And the son happened to be persecuted. അവളുടെ മകനെ പ്രസവിക്കുന്നു, മകനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. The son happened to go back to heaven. Yes. അത്ര നിങ്ങൾക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. And then he sees that the son is in heaven. The son is in heaven. And the sun does not come to earth in its physical form. But he fears someday the sun will come. And before the sun comes, his nation, his people should be completely destroyed, so that there is no purpose being served by his coming. അവൻ പുത്രൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് തൻ്റെ ആളുകളെ കൊന്നുകളയണം. And that's why the devil has been trying so many tactics to destroy these two people on earth. One is the nation Israel, other is the church of God. നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. And then, as the sun is about to come, he is getting so upset, angry, irritated, violent, and he unleashes his violence on the nation Israel and on the children of God. സത്യശീകരണം മറന്നു പോകരുത്. പുത്രൻ വരാറാകുന്നു എന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ രണ്ടുപേരെയും നശിപ്പിക്കാൻ ഉഗ്രകോപത്തോടെ സാത്താൻ എഴുന്നേൽക്കുക. ഈ രണ്ടുപേരെയും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. Okay, number one. The first children, that is the nation Israel, he is trying to destroy by unleashing his wrath upon them. അവരുടെ മേൽ തൻ്റെ ക്രോധം അഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട്. എങ്ങനെയാ തൻ്റെ ക്രോധം അഴിച്ചു വിടുന്നത്? He gets all his nations together to fight a battle against the nation Israel. And that's what is happening now. But unfortunately, in that battle, because the Lord God is on the side of Israel, Israel cannot be broken or defeated. That's why the undefeatable Israel. And then the other children, that is the church of God. The church of God has devil tried
to attack from all external sources. എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൽ നിന്നും ദൈവസഭയെ മുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. But all external attacks failed. The church cannot be destroyed. Then he tries the last weapon in his armory. The last weapon in devil's armory. ദൈവസഭയെ തകർത്ത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടി സാത്താന്റെ ആർമറിയിൽ ആയുധപ്പരയിലുള്ള അവസാനത്തെ ആയുധം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. That is what is called ദുരുപദേശം. Wrong doctrine. Evil or wrong doctrine. Because what is the church of God based on? Doctrine, doctrinal foundation. If the doctrinal foundations are shaken, church cannot survive. Church cannot survive. ഈ doctrinal foundation തകർക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ദുരുപദേശം ഇട്ടുകൊണ്ട് സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുക. But then two things happen. Remember, the first thing is there is a group of Christians who hold fast to the true doctrine. Please don't forget, സത്യസുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഉപദേശം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കളുണ്ട്. അവരോട് ദൈവത്തിന് രണ്ട് പ്രോമിസസാണ്. I don't want anybody to be careless when I am teaching these things. I don't mean that you are careless, but they are so serious. ഉപദേശം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് രണ്ട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ദൈവത്തിനുണ്ട്. കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 1 കേട്ടോണം. നിനക്ക് അല്പമേ ബലമുള്ളൂ, എന്നിട്ടും നീ എൻ്റെ വചനം മുറുകെ പിടിച്ചു. യെസ്, അതുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് വെക്കും. ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ. എന്തുകൊണ്ട് ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതാ? ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് വയ്ക്കും. അത് തുറന്നിട്ടങ്ങ് പോകുന്നല്ല, തുറന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുക. Until you have safely gone through it, the door will remain opened. നീ സേഫായിട്ട് ആ ഡോറിൽ കൂടെ അപ്പുറം കടക്കുന്നത് വരെ ആ വാതിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുക. വരുത്തത് ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Every door that the devil closed, every door of opportunity and blessing that the devil closed, every door of prosperity and blessing that the devil closed, ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളവൻ തുറന്നു വെക്കും. വൈ അങ്ങനെ തുറന്നു വെക്കുന്നത്? നിനക്ക് അല്പമേ ബലമുള്ളൂ, പക്ഷെ നീ എൻ്റെ വചനം മുറുകെ പിടിച്ചു. When all people in the world left my word, when everybody ran away from my word, you rather held fast on my word. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിട്ടുകളഞ്ഞപ്പോഴും നീ വചനത്തിന്റെ സത്യം അല്ലെ ഡോക്ട്രിൻസ് മുറുകെ പിടിച്ചു. അവന്റെ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുന്നത്. And the second thing is, എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവന് ഞാൻ അറിയുന്നു. I know the people who seek me. And I know them also. ഞാൻ അവനെ വലങ്കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുക. എന്തിന്? നിത്യത വരെ എത്തിക്കുന്നതിന്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യും. ആരുടെ കാര്യത്തിൽ?
In the case of the Christians who hold fast to the word of God. That's what Jesus is going to do now. Jesus is going to do now. Means he has to come back any time. He knows that he has to come back any time. And before that, what will he do? Before that, what will do? None of us will have to stand with a disappointed face in front of God. How many of you can believe it? I don't know. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല. എങ്കിലും എന്നോട് ചെയ്തല്ലോ, എന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം പാലിച്ചില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ആ ഡോർ തുറന്നു തന്നില്ലല്ലോ, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വാതിൽ അടഞ്ഞു കിടന്നല്ലോ, എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള നിരാശയുടെ മുഖവുമായിട്ട് നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. None of you will face God with a disappointed face or unfulfilled promises in your life. നിന്നോട് അരുളി ചെയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തിട്ട് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടത്തോടെ നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലത്തില്ല. Means these are the days. These are the days. These are the days when promises will start blossoming. Dead promises will start blossoming. നശിച്ചു പോയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളൊക്കെ ബ്ലൂസം ചെയ്യാൻ തഴയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളായത്. You can't believe it because അത്രയും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. God is a God whom we can trust to that extent. Even to that extent we can believe that God, trust that God. അതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, in the case of Israel, the nation Israel, God said, like an eagle that spreads its wings over the chicks and protect the chicks under its wide wings, the Lord will soar over Jerusalem and protect it. പക്ഷി ചിറക് വിടർത്തി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവം തൻ്റെ ചിറകിൻ നിഴലിൽ യെരൂശലേമിനെ തനിക്കായി സൂക്ഷിക്കും. That also we will see in this time, in the coming days. Coming days നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതാണ്. That's what we are going to see. The God of Israel protecting Israel, protecting Jerusalem. There is absolutely no doubt about it. Absolutely no doubt about it. So, what happens? The devil is going to witness that day when we are in heaven, that there is going to be a great battle in heaven. There is going to be a great battle in heaven. സ്വർഗത്തിൽ ഭയങ്കര യുദ്ധമുണ്ടായി. Between whom and whom? Between the devil and the archangel of God. The archangel of God struck him down. And then there was great rejoicing in heaven. സ്വർഗത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടായി. Why there is such a great rejoicing in heaven? That's a future event. Why there is such a rejoicing in heaven? Because the accuser, the slanderer, the person who brings all the blasphemy, is now cut down. For how long? Forever and forever. Thereafter, his place not seen in heaven at all. അതിനുശേഷം അവന്റെ ഇടം സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടില്ല. That means now there is a place for him. എല്ലായിടത്തും കയറി നടക്കും സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവനങ്ങോട്ട് കയറി എല്ലായിടത്തും കയറി നടക്കാൻ നോക്കത്തില്ല. അവൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ what do you call it, a broken stool or something like മാവിന്റെ തടിയല്ലോ ആയിരിക്കും, തേക്കൊന്നുമല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പലകയിൽ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി.
വലിയ റെസ്പെക്ട് ഒന്നും സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാവിനുള്ള ബെഞ്ചിലോട്ട് ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ മതി, കാലൊക്കെ ആട്ടി. But then, thereafter, heaven is cleansed. And now what happens? He comes down to the earth with all his power, believing that he got mickle time to operate. He got mickle time to operate. തനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇനി അല്പകാലം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളെന്നറിഞ്ഞ് അവന്റെ സകല ശക്തിയോടും കൂടി സാത്താൻ ഇറങ്ങി ഭൂമിയിൽ വരും. And who is his target? His target is the nation Israel. And what happens when his target is the nation Israel? Look, a large chunk of the Jewish people will cross the Euphrates River and go to the eastern nations, where for 3.5 years they will be given protection by God. They will be given protection by God. And when the devil sees that they are given protection in the wilderness by God, ദൈവം യഹൂദനെ മരുഭൂമിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The remnant of the people in Jerusalem, ജെറുസലേമിൽ താമസിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള യഹൂദന്മാരെ കൊന്നുകളയുന്നതിന് വേണ്ടി, with all his powers, listen to me, 3 beasts join together: the land beast, the sea beast, and the sky beast. A joint together event ആണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് നിർത്തിയത്. Now, I would like Sister Kripa to read that. If her English version is ready, she can read that in English, and I know a little bit of Malayalam, which I will explain in Malayalam. Sister Kripa, are you ready? Yes. Yes, please. Read from 9, right? No, read from 7. Okay. And there was a war in heaven, Michael and his angels waging war with the dragon. The dragon and his angels waged war, and they were not strong. Yes, and there was a war in heaven. The dragon waged war against. Dragon means Mahasarpam. So all the names of the devil manifested in this chapter. So where is devil now? He is in heaven. And what is his name here now? Dragon. He is waging war against whom? Against Michael, the archangel of God. Okay, baki vaicho. And they were not strong enough, and there was no longer a place found for them in heaven. Right. They were not strong enough. They couldn't stand with Michael. Their place was not seen in heaven thereafter. അതോടെ തീർന്നു അവന്റെ സ്വർഗവാസം. Okay, go on reading. The great dragon was thrown down, and serpent of old, who is called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was thrown down to the earth. Okay, wait. All the names of the devil being here now. What are his name? Dragon, old serpent, devil, Lucifer. 4 പേരായി. 4 പേര് ഒറ്റ കക്ഷിയാ, ഒറ്റ കഥാപാത്രമാണ്. He was cast down onto earth. Okay, go on reading. And his angels were thrown down with him. Then I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accused. Now there is worship. There is praise of God in heaven. Why? Because the accuser has been thrown away from heaven forever and forever. എക്കാലത്തേക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ടതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര സ്തുതിയാണ്. And salvation has come. Salvation has
ഇത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർ എന്തിനാ ഉറങ്ങുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. സാറിന് ഷാജി മാത്യു പാഷൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഷാജി മാത്യു പാഷ ഓരോ ഉറങ്ങുന്നത്. ഷാജി മാത്യു പാഷ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണേ. ആൻഡ് സാൽവേഷൻ ഹാസ് കം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ? സാൽവേഷൻ ഫുൾഫിൽഡ് ആയി. As long as devil is in heaven accusing against us, there is somebody threatening the fulfillment of our salvation. ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സാത്താൻ സ്വർഗത്തിലുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കെതിരായിട്ട് വാദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഫുൾഫിൽമെന്റ്, നമ്മുടെ മരണം വരെ നടക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ മൊമെന്റിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആയി. എന്നാൽ സാത്താനോട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ that is the fulfillment of our salvation. രക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞു. Okay, sister, go on. And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. Okay, and they overcame Satan. They, who are they? Number one, the Christians who have lived on this earth from the time of Jesus onwards. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ കാലം മുതൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും. During the Great Tribulation, the Jewish nation, they called on the salvation blood of the Lord Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചു. And the third, the Gentile nations who didn't want to yield to the biddings of the Antichrist. Antichrist പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ജാതികൾ. ഇത്രയും പേര്, how did they overcame? Number one, they overcame devil with the word of their testimony. അവരുടെ സാക്ഷിന്റെ വചനം കൊണ്ടും. That means they said, no, we will not listen to devil. And then the blood of the Lamb, കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം. രണ്ട് ഹേതുവായ അവർ ലോകത്തെ ജയിച്ചു, സാത്താനെ ജയിച്ചു. They never cared about their life. അവര് they never worried or cared about the safety of their life. Okay, ബാക്കി വായിച്ചാലോ സിസ്റ്റർ? For this reason, rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to you, having great wrath, knowing that he has only a short time. Okay, but the problem, there is rejoicing in heaven, but woe on earth. Woe on earth. സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം, ഭൂമി കഷ്ടകാലോ. കാര്യം എന്തുകൊണ്ട്? Because this great trouble, that is devil, has come down to earth with all his power. With all his force, he has come down to earth. That's why there is going to be final destruction of the world earth for 3.5 years. Okay, go on reading. And when the dragon saw that he was thrown down to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. Okay, so seeing that he was cut down on earth, and ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചിടപ്പെട്ടെന്ന് കണ്ട് ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ, that is യഹൂദ ജാതിയോട്, he started persecuting them then. Okay. But the two wings of the great eagle were given to the woman, so that she could fly into the wilderness to her place, where she was nourished for a time and times and half a time from the presence of the serpent. Okay, listen to me. So 2 wings were given to the woman. Wings means protection. 2 wings were given to the woman means 2 great protection plans were given to the woman. We don't know what it is. We don't know what it is. We'll have to understand it from the development that we are going to see in the current days. Current affairs development, well, this is one wing and this is other wing. So 2 protection plans will be arranged for Israel during that time. Israel രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം 2 protection plans ഉണ്ടാക്കും. And with that, the woman will be going to the wilderness. That means to the nations or the Gentile nations. And the Gentile nations will be protected how long?
for 3.5 years. For a time, times, and half a time. ഒരു കാലവും ഇരുകാലവും അരക്കാലവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.5 വർഷം. For 3.5 years, Israel will be protected among the Gentile nations. Okay, then. And the serpent poured water like a river out of his mouth after the woman, so that he might cause her to be swept away with the flood. Okay. So what happens? The serpent is pouring out water from his mouth to kill the woman. Broad interpretations ഉള്ളതാണിത്. What is this water? This water, number one, it means wrath, plans of wrath, പ്രതികാര പദ്ധതികൾ. The other meaning of it is evil doctrines, ദുരുപദേശങ്ങൾ. And the third is deceptions, വഞ്ചനകൾ. ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അവരെ വഞ്ചിക്കാമോ അത് മുഴുവൻ the devil will emit from his mouth. And what happens? The earth will swallow it. Earth will swallow it means these things will not reach where the Jews are hidden. They will not reach the Jews where they are hidden, because the earth will swallow it. Means that is also another plan of God. Okay, then. But the earth heard the woman, and the earth opened its mouth and drank up the river which the dragon poured out of his mouth. Yes. So the dragon was enraged with the woman and went off to make war with the rest of her children who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. Yes. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ യെരൂശലേമിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി സാത്താൻ അവന്റെ മുഴുവൻ ഫോഴ്സുമായിട്ട് യെരൂശലേമിലേക്ക് വരും. The devil with all his forces will come and surround the city of Jerusalem. Surround the city of Jerusalem. And then for 3 days and nights, or for some times, there will be massive darkness. ഒരു വെളിച്ചത്തിനും ഒന്നും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. All the lights that could be produced cannot pierce the darkness. അതിഭയങ്കര ഇരുളുണ്ടാവും. ഇതിനെ ഇസ്രായേലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാ. കാണണ്ടേ, കണ്ടിട്ട് വേണ്ടേ പോകുമ്പിടാൻ. ഒരു വെളിവില്ലാൻ വരുന്നിരിക്കുകയാണ്. It is then that a great brightening and like a lightning it goes all the way up to the west. മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളുമാകും. Behold, he cometh with clouds, every eyes, and even the eyes of the one that pierced him shall see him. ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു, സകല കണ്ണുകളും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും. That is the next step, is what is going to happen is Armageddon war. God allows, we will look into the details of it. Thank you very much. Bye. തുടർന്ന് ചോദ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ്. പ്രൈസ് ലോർഡ് സാറേ. Yes. ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ സാത്താൻ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രക്ഷ പൂർണ്ണമായി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തേജസ്കരണമാണോ അതോ ഇപ്പോൾ മരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് അവര് വിശ്രമിക്കുന്നത് പൂർണ്ണതയിലല്ലയോ? ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക. സൗകര്യമില്ല. ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സാത്താൻ സ്വർഗത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരോപണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി നീതീകരിക്കപ്പെടും. ആ സമയത്ത്
നമ്മളെല്ലാവരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് വിശ്രമ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത്. എന്നാൽ സാത്താനോട് പോയി കഴിയുമ്പം പിന്നെ നമ്മളെ കുറ്റം പറയാൻ ആരുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. അപ്പം ഒരാൾ എന്നെപ്പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എൻ്റെ സാൽവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അതുകൂടെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാൽവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകാനൊക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന യുദ്ധം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാകുമ്പോ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം വരുന്നത്? അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മരിക്കുമ്പം രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ യെസ്, അവിടെ അവർക്ക് അക്വിസിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ക്ലിയർ ആയോ? ശരി, ഓക്കെ. റൈറ്റ്. ഇനി നമ്മുടെ KT ജോസഫ് പാസ്റ്ററാണ്. കേക്കാവോ? പിന്നെ അല്ലാതെ പാസ്റ്റർ, ഇതൊരു ഒരു സ്ട്രിക്ട്ലി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഈ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫെസോസിലുള്ളവർക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്തയേശുവിലുള്ള എഫെസോസിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കുമാകെ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണോ? ഇത് വിശുദ്ധന്മാരും വിശ്വാസികളും അവർ രണ്ടുപേരും വിശുദ്ധന്മാരല്ലേ? അത് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെയാണ്. അവരുടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കൂട്ടർ തന്നെയാണ്. ഒരു കൂട്ടർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധന്മാരും വിശ്വാസികളും രണ്ടും ഒന്നാണ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. വെറുതെ വിശ്വസിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരല്ലാതിരിക്കുന്നവർ ആ കാറ്റഗറി ആയിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അവർ രണ്ടും വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തയേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരും ആണ് ഇല്ലേ? പൂർണ്ണ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ തമ്പാച്ചൻ അങ്ങനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിരിക്കുക, ഇരിക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. തമ്പാച്ചു പ്രൈസ് ലോർഡ് സാറേ, മോർണിംഗ്. ഈ 12:6 ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് കുറച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ സാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ആ ചരിത്രമൊക്കെ വിട്ടുപോയി, മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. എന്തോ ഒരു പെട്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. 12:6 സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടി പോയി അവിടെ 40 ദിവസം പോറ്റേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു സ്ഥലം അവൾക്കുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു വിശകലനം. അതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവൾക്കുണ്ട്. അത് ഈ ഫിസിക്കലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. അത് പുറത്ത് വിടത്തില്ല. അന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പാറയും അതിന്റെ വിള്ളലുകളും അങ്ങനെ അറകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നായിട്ടാണ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചില്ല. അല്ല, പഠിപ്പിച്ചത് പറയായിരുന്നു അവര് പഠിപ്പപ്പോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അറിവുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതെല്ലാം പാറയും പാരയും ഒക്കെയാണ്. എനിക്ക് അത്ര അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാറയുടെ കഥ അറിയത്തില്ല, പാരയുടെ കഥ അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ ഓണസ്റ്റ്ലി. താങ്ക് യു. ഇനി നമ്മുടെ തങ്കച്ചൻ പി ജോർജ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണോ? സാറേ, ഞാൻ ചോദിച്ച ഈ കടുകുമണിയെക്കുറിച്ചും കടുക് വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 5-6 അടി കൂടുതൽ വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇസ്രായേലില് ബഥാന്യ എന്ന സ്ഥലത്ത് കടുകിന്റെ വൃക്ഷം വളരെ വലുതാണെന്ന് പല പാസ്റ്റർമാരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വൃക്ഷമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന്. എന്റെ പൊന്നച്ച, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. കണ്ണുവട്ടനെ കൊണ്ട് ആനയുടെ അടുത്ത് നിർത്തി തപ്പിക്കോളം പറഞ്ഞു. 4 പേരും തപ്പി. ഒരുത്തൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആനയെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു വടമാന്ന് പറഞ്ഞു, മറ്റവൻ പറഞ്ഞു തൂണാന്ന് പറഞ്ഞു, വേറൊരുത്തൻ പറഞ്ഞു മുറമാന്ന് പറഞ്ഞു, മറ്റവൻ പറഞ്ഞു പാറയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ടാൻ പറയാത്ത കുറെ എണ്ണങ്ങളുടെ ഇസ്രായേൽ കാണുമ്പം ഇവന്മാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഉള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? കൊണ്ടുപോയി. അതാണ്
ഇതാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും. ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ അംഗീകാരം പ്രാപിച്ച ചില പ്രസംഗകരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടുതരം കേട്ടോ, അയ്യോ ചുട്ട കോഴി പറന്നു പോകും. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിച്ചത്. വെട്ടുക്കിളി അല്ല, അതെന്തോ ഒരു ചെടിയാ. ഇതാണ് യോഹന്നാൻ കഴിച്ച കമ്പ്. ഉണക്കി കിട്ടിക്കൊടുക്കും. ഇതാണ് യോഹന്നാൻ. അപ്പം 2 കുറ്റി മേടിക്കുന്നതിന് $100. എന്തോ ഏതാണ്ട് ഉണക്കക്കൊല്ലി മേടിച്ച് ഇത് കൊണ്ട് ഈ പുള്ളി നാട്ടിൽ വരും. പ്രിയമുള്ളവർ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ കഴിച്ചത് വെട്ടുക്കിളി അല്ല, പിന്നെയോ ഈ കമ്പാണ്. $100 പോയി ഈ വെട്ടിത്തരത്തിന്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിറക്കുന്ന കേട്ട ചിരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ പോകുന്നല്ലാതെ എന്തോ ചെയ്യാം. ഇവർക്ക് ബേസിക് ബൈബിൾ നോളജ് ഇല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പാസ്റ്റർ KK ചെറിയാച്ചൻ, IPCയിലെ ഒരു പഴയ പാസ്റ്ററാണ്. ഇദ്ദേഹം യെരുശലേം കാണാൻ പോയപ്പം ഇവർ മലമണ്ടയെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇത്രയും ചവിട്ടി കയറ്റി പറഞ്ഞത് ഈ 10 സ്റ്റേഷൻസ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ വീണ് കിടന്ന് അവസാനമാണ് ഈ മല വന്നത് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് തന്റെ ഇവിടെ അടയ്ക്കുന്നത് കർത്താവ് ചോദിച്ചു ഇതാണോ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോൽഗോത്തായും പിന്നെ കലറയും ചോദിച്ചു. ഒറ്റ ചോദ്യം, നേരെ കണ്ണു ചോദ്യം പറയാം, നീ ഏത് സഭയാ? പെന്തക്കോസ്താന്നോ? ആന്നു. നിങ്ങളുടെ വേറെയാ. അപ്പൊ ഇതോ ബൈബിൾ അറിയാത്തവരെ കളിപ്പിച്ച് അവന് ഇവിടെ എല്ലാം കർത്താവ് കുരിശും കൊണ്ട് വേണം ഇവനങ്ങ് വീട് കാണുന്നേ. വീഴുന്നതിന് $100, എഴുന്നേക്കുന്നതിന് $100. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പറ്റിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ട് വന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? അതിനെ അർഹിക്കുന്നതായ ആ ഒരു അവഗണനയോടുകൂടി ലീവ് ഇറ്റ് അസൈഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശവാക്യത്തിൽ ശലോമോൻ പറഞ്ഞ പോഷനെ ഉരലിട്ട് ഒലക്ക കൊണ്ട് അവല് പോലെ ഇടിച്ചാലും അവന്റെ പോഷത്തിന് വിട്ടുമാറത്തില്ല. ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനോട് ചോദിക്കണ്ടേ, നീ എന്തോ ഈ പറയുന്നത്? വാട്ട് കോക്കനട്ട് ആർ യു സ്പീക്കിംഗ് എന്നല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. സാറ് പനവേൽ ബോംബെയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസംഗിച്ച ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നില്ലയോ അത് അച്ഛന് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൈ നീട്ടണം. കണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് സാധനം. അത് കിട്ടാൻ മാർഗം അതാണ് ചോദിച്ചു. കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടാൻ ഞാന് നമ്മുടെ ആവശ്യക്കാർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഒരു ലാർജ് ബണ്ടിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് തന്നെ വളർത്തുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിക്കാർ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അവരെ വിശ്വാസമില്ല. മറ്റേതാകുമ്പം ഒരു കാടുകേട തെറ്റില്ല. ഒരു കുത്തിനും കോമായിക്കും പുള്ളിക്കും വ്യത്യാസമില്ലാതെ കറക്റ്റ് സാധനം തരും. ഞാനത് ഇപ്പം ഇന്ന് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങണ്ടേ, പക്ഷെ എൻ്റെ ജൂയിഷ് ടീച്ചർ, അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മൈനർ ആക്സിഡന്റ്, ഒരു സർജറി ഉണ്ട് അവർക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച. ഹീൽ ചെയ്തിട്ട് അവർ വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഡിലേ ഉണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബുക്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ചുമ്മാ ബുക്ക് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ പതിപ്പിച്ച് മേശപ്പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ വായിക്കണ്ടായോ, അയച്ചു കൊടുക്കുക. കാര്യം അത് ഞാനൊരു ഇമോഷണലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കാൻ കാരണം ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹീബ്രുയിൽ ഇല്ല. ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ ഗ്രീക്ക എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അടുത്ത് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് അൺഡൗട്ടഡ്ലി ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ ആൻഡ് പ്രൂവ് that the New Testament is originally written in Hebrew. അതുകൊണ്ടാണ്. You will get it. If you want, you can inform me. അച്ഛൻ എവിടെ ആയിരിക്കുന്ന അവിടെ എത്തിച്ചേരാം. വീടിന്റെ വാതിക്കൽ പോസ്റ്റ് വാൻ കൊണ്ടുതരും. മതിയല്ലോ. സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. മതി. More than enough. Thank you. I don't think there is any more question today. ആൾക്കാർ എന്നെ വെറുതെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ നന്ദി. നമ്മുടെ ഷീല
സിസ്റ്ററായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നല്ലോ. ഇസ് ഇറ്റ് യു ഷീല സിസ്റ്റർ? യെസ്, സുമിത് പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ഷീല സിസ്റ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ലിബിൻ ബേബിയെ കൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ചോദിച്ചേട്ടാ. സർ, ഈ 12:7 ഇത് നടക്കുന്നത്, ദ വാർ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ഹെവൻ, മൈക്കിൾ ആൻഡ് ഹിസ്, അത് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷന്റെ ടൈമിലാണോ? ടൈം ലൈൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ. സാറ് പറഞ്ഞു പ്രീ ആഡമിക് സ്റ്റേജില് ലൂസിഫർ വീണു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് റെബല്യൻ. അന്നേരം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാര് സ്ത്രീകളുടെ പുത്രന്മാര്, അന്നേരം ദാറ്റ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് റെബല്യൻ. No, that was not a rebellion. That was a disobedience. അവർ ദൈവത്തെ റിബല്യസ് ഒന്നും കാണിച്ചതല്ല. അവരെ ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ വിട്ടതാണ്. അവർ വാഴ്ച കാക്കാതെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പറയാൻ പോയി. That was another thing. And they didn't rebel against God. But they could control their flesh. അന്നേരം അവര് ഈ ലൂസിഫർ അല്ല. No. They don't belong to that category. No. They were angels. They were good angels until that moment. Sister എവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? സിസ്റ്റർ എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? ഹൂസ്റ്റൺ, US. Oh my goodness, Houston. Okay. പിന്നെ ലിബിൻ ബേബി. Yes. Sumit, please unmute Libin baby. Yes, sir. Yes. Sir, praise the Lord. Praise the Lord. സാർ, ഒരു ചോദ്യമല്ല സാർ. സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ജൂഷിന്റെ ഹീബ്രു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ SBS ആൾറെഡി ക്ലാസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹീബ്രുവില്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ SBS സ്റ്റുഡൻസിന് ഫീസ് കയറണ്ട. അല്ല, അത് അതിന്റെ കൂടെ ആണോ അതോ അത് വേറെ ക്ലാസ്? അതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ എഡോങ് വിത്ത് ലെസൺസ് തന്നോണ്ടിരിക്കും. 3 ലെസൺസ് തരും ഒരാഴ്ച. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീസും തരണ്ട, ഫ്രീയാ, പഠിച്ചോണ്ടാ മതി. അപ്പൊ അക്ഷരം എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുമോ അതിനകത്ത്? പിന്നെ എന്റെ ദൈവമേ, അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് എന്തോ ചോദ്യമാണ്. അല്ല, സാർ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഹീബ്രു ബേസ്ഡ് ആണ്, അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് അന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹീബ്രു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പർപ്പസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതായത് ഈ അക്ഷരമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഹീബ്രു ക്ലാസ്സസ് അല്ല എനിക്ക്. ഹീബ്രു നമ്മൾക്ക് ബൈബിള് മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഹീബ്രു ടെർമിനോളജി മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെതിരായിട്ട് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ ഇതിനെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് എതിർത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ദുരുപദേശം പ്രസംഗിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിലെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം, ഇതുവരെ ഞാൻ രഹസ്യമായിട്ടൊന്നും കഥാ പറഞ്ഞു ഞാൻ രഹസ്യത്തിലൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം പരസ്യമായിട്ടാണ്. ആർക്കെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് ദുരുപദേശം തെളിയിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഹീബ്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇറക്കിയ ഒരു സ്റ്റണ്ടാണ്, ബാബുജോൾ ഇറക്കിയ സ്റ്റണ്ടാണ്. ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും ഇത് പറയുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റണ്ട് ബീങ് ഗിവൺ ബൈ ബാബു ജോൺ. ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഹീബ്രുവിൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റേ ഇല്ല. കർത്താവ് വരെ സംസാരിച്ച ഗ്രീക്കാണെന്നും പറഞ്ഞതെല്ലാം ഗ്രീക്കാണെന്നും അരാമിക്കാണെന്നും പറഞ്ഞു വരുത്താൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് വേണം അതിന് മറുപടി പറയാൻ, ഞാനല്ല. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിറക്കിയ സ്റ്റുഡൻസ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് തുറന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് മറുപടി പറയണം. സോ അതൊരു വാശിയാണ്, ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലുള്ള എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കാകുമ്പോൾ ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, അവരുടെ ആക്സെൻറ്റ് കുറെ കൂടെ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഓൺ. യെസ്, SBS സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാ ലെസൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഷാജി മാത്യു പാസ്റ്റർ. പുസ്തകം കിട്ടുമല്ലോ, ബൈബിളും കിട്ടുമല്ലോ ബ്രദർ, ഹീബ്രു. അത് നല്ല കാര്യം. അവിടുന്ന് വരുത്താണ്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ? എന്തോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കളയരുത്. ഓക്കെ, യെസ്. നമ്മുടെ ഷീല സിസ്റ്റർ വീണ്ടും കൈവയ്ക്കല്ലോ. ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന്. Sumit, please unmute Sister Sheila. ചോദിച്ചോ. സാർ എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ ഞാനത് മിസ് ചെയ്തായിരുന്നു. വുമൻ ക്ലോത്ത്ഡ് വിത്ത് സൺ ആൻഡ് വുമൻ അണ്ടർ ഹെർ
അത് ഇതിന്റെ മൂണിന്റെ സണ്ണിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു സാർ പറഞ്ഞ്? Sun is glory, bell of glory. Sun S-U-N ആണ്, S-O-N അല്ല, S-U-N, symbol of glory, divinity. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അർത്ഥമാണ് ബൈബിളിലുള്ളത്. മൂൺ എന്നുള്ളതിന് അത് വേറൊരു എക്സ്ട്രീം നെഗറ്റീവായ മീനിങ് ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രീം നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ഇന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരാധനയും ചിഹ്നമാണ്. അവരുടെ കൊടിയേലാകാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവന് ഇസ്രയേലിന്റെ കാൽ കീഴ് കിടന്ന് ചവിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മേപ്പോട്ട് വരെ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. അതിന് ഏറ്റവും ഇസ്രയേലിന്റെ പൂവട എടുക്കണം. പുഴ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും താഴെയാ ഗാസ കിടക്കുന്നത്. അവിടെ കിടന്ന് അവൻ ചവിട്ടുള്ളത്, അവൻ അവിടെ കിടന്ന് ചവിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അവനൊരു രക്ഷ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അങ്ങനെ അവന്റെ ഭാവി കുറിച്ചിട്ടിരിക്കും. അവൻ എന്തോ ചെയ്യാം? Now, almost everything finished. Thank you everybody for coming today. May the Lord bless all of you abundantly, exceedingly. Bye. Prakash Joseph. Sorry, wait. Wait. Prakash Joseph. ഉറങ്ങായിരുന്നോ? ഇല്ല സാറേ, ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു. അതിനോട് ചോദിച്ചു, ആദ്യം ചോദിക്കണ്ടില്ലായിരുന്നു. സാറേ, നമ്മുടെ ഷീല സിസ്റ്റർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. ഒരു സാക്ഷി വേറെ സാക്ഷി ഉളവാക്കുന്ന പറയുന്ന പോലെ. അതെ, ഈ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അതിപ്പോ നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് സദുക്കയര് വന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ, വിവാഹത്തിന് ഒരു സ്ത്രീയെ 7 ഹസ്ബൻഡ്സിനെയും വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും. അപ്പം കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ, അവര് സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാരെ പോലായിരിക്കും, ഒരു വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുവോ, അങ്ങനെ ഒരു കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവർ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ വാഴ്ച കാക്കാതെ പോയ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ഫ്ലഷ്ലി ഡിസൈർസിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ സാറ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? അത് തമ്മിൽ എന്തിനാ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ആക്കുന്നത്? കാര്യം അവരെ അല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വാഴാൻ വിട്ടത്. ആ ദൂതന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ അല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഭൂമിയുടെ ഭരണം നോക്കാൻ വിട്ടത്. അത് വേറൊരു കാറ്റഗറി അല്ലേ. ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ കാറ്റഗറി ഉള്ളവരാണ്. അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, അവരുടെ അപ്പിയറൻസ്, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി, അവരുടെ റോൾസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹൈറാർക്കീസ്, അവരുടെ പൊസിഷൻസ്, അവരെവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കും, അതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലയോ. അതിൽ ഭൂമിയിലോട്ട് വിടുന്ന ഹ്യൂമൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരാണ്. അബ്രഹാമിന്റെ കൂടാരത്തിൽ വന്ന് എൻ്റെ ദൈവമേ, ഒരു കാളയും 3 പറ മാവ് കൊണ്ടുള്ള ചപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പോളിങ് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി എന്നെ കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച തിന്നാൻ ഒക്കത്തില്ല. അങ്ങനത്തെയാണ് 3 പറ അടിച്ചു. അപ്പം അത് ഹ്യൂമൻ ഫ്ലഷിൽ, അതായത് ഹ്യൂമൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ്. അതായത് അത് കർത്താവ് അതിനെപ്പറ്റി 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഡിഫറെന്റ് ബോഡീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളും വ്യത്യാസമുണ്ട്, ആത്മീയ ശരീരങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്യോന്യം വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അത് വേറൊരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആത്മീയപ്പെട്ട ശരീരമാണ്. അതിന് ആ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീക്ക്നെസ് ഉള്ളതാണ്. ഇവര് സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുമ്പം അത് ദൈവത്തിന്റെ വേറൊരു വിങ്ങാണ്. അവരുടെ ജെൻഡർ മെയിലാണ്. അവരെ എല്ലാ ദൂതന്മാരുടെയും ജെൻഡർ മെയിലാണ്. ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ മെയില് പിന്നെ ദൂതന്മാരില്ല. പക്ഷെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഈ പ്രൊക്രിയേഷൻസ് ഇല്ല അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊക്രിയേഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സെൻസും അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ. സാർ പറഞ്ഞ 70 ദൂതന്മാരെ ഭൂമിയുടെ ഭരണ ചുമതല 70 ദൂതന്മാർ അവരുടെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സുമാണ്. പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഈ മൽക്കിസദേക്ക് ആ കൂട്ടത്തിലല്ല. എന്റെ ദൈവം അല്ല, അതുപോലെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളായിരുന്നോ? അല്ല, അതൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി അല്ല. മൽക്കിസദേക്ക് ഈസ് എ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ.
ഓക്കെ. തുല്യമായ വേറൊന്നുമില്ല. ദൈവത്തിനോട് സദൃശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവും ഇല്ല. ദൈവത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വർഗത്തിലെ ആലയത്തിലെ ആരാധന ലീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ്. അതായത് സ്വർഗത്തിലെ അഹരോനാണ്, മഹാപുരോഹിതനാണ്. ഓക്കെ. അഹരോനാണ്. അപ്പം ഭൂമിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ടൈമിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ടൈമിൽ. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ഹി ഡൂയിങ് നൗ ഇൻ ഹെവൻ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. മസ്റ്റ് ബി ലീഡിങ് ദി വർഷിപ്പ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ഹെവൻ. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക്, നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ 2 റോൾസ് കർത്താവ് ഇപ്പൊ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, പക്ഷെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ കർത്താവ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ നിന്ന്? അന്ന് രാജാവാണല്ലോ, പക്ഷെ ഭരിച്ചില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ കർത്താവ് രാജാവും പുരോഹിതനും ഈ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച്, ഈ 2 ഡ്യൂട്ടി ഒരുമിച്ച് ഏറ്റെടുക്കും. ഈ 2 ഡ്യൂട്ടി ഒരുമിച്ച് ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് കർത്താവിനെ ഭൂമിയിലോട്ട് വിടുന്നത്, സ്വർഗത്തിൽ. ഇനി അടുത്ത വരവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന സമയം. അപ്പം മൽക്കീസദേക്ക് ഒരു വളരെ ഒബ്സ്ക്യൂറായ ക്യാരക്ടറാണ്, വെരി വെരി ഒബ്സ്ക്യൂർ ക്യാരക്ടറാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, മൽക്കീസദേക്കിനെ പറ്റിയുള്ള നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്ന സ്റ്റഡീസ്, ഈ എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചറെ പറ്റി ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മാർഗരറ്റ് ബാർക്കർ, കേംബ്രിഡ്ജിലെ. മാർഗരറ്റ് ബാർക്കറിൻ്റെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഏഞ്ചൽ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതിനകത്താണ് മൽക്കീസദേക്കിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വിശദീകരണം ഉള്ളത്. ഈ കുന്തറാണ് വായിച്ച ആർക്കും എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ. എന്നാ ഒരു സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ, ദിസ് ഈസ് മൽക്കീസദേക്ക്, ഹി വേക്സ് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ, എന്തൊക്കെ എഴുതി നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു. ഇത് എന്തോ ഇംഗ്ലീഷാ. ഈ സായിപ്പുമാരിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളെന്തോ ചെയ്യും? തമ്പാറ്റന്മാരെ വയ്ക്കും. നമ്മൾ ആലോചിക്കും, എന്തൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ ലവ്ലി സിസ്റ്റർ എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ, ലവ്ലി സാബു. സുമിത്, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. സ്തോത്രം പാസ്റ്റർ. സ്തോത്രം. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. മൽക്കീസദേക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിലൊരു മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു, ഭൂമിയില് കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താൻ വന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു. അതെന്താണ്? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കർമ്മം കെട്ട് നടക്കുന്ന നല്ല പൊട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം, പിടിച്ച് നല്ല ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അല്ല, അതില് ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് തെളിവുകളുണ്ടോ? എന്റെ കർത്താവ്, ഈ തെളിവൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഈ കൊച്ചുളപ്പങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോയി തെളിവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ നേരം വെളുപ്പ് 3:30 കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇച്ചിരൂടെ വെളുത്ത് വന്നിരുന്നു അവിടെ 10 തെളിവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ കട്ടായി, ബന്ധം വിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ കട്ടായി. പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടും സാത്താൻ എടുക്കാൻ പോവാ. ഒന്ന് ഭൂമിയുടെ ഭരണം, 2 മനുഷ്യൻ ദൈവം തമ്മിലുള്ള നിയന്ത്രണം. ഇത് രണ്ടും സാത്താൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിയേഷൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് കിട്ടത്തില്ല. മനുഷ്യൻ എന്നേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം ആദ്യം അന്ന് ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണ്, ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണ്, അതിൻ്റെ 70 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 140 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഉള്ള പോലെ. എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയും ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 70 ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. അതിനാണ് വാഴ്ച കാക്കാത്ത ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. വാഴുന്നതിന് വേണ്ടി അയച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവര് മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ, അങ്ങനല്ലേ? മനോഹരവും സംസാരിക്കുന്നില്ലയോ? നീ ആരാന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസാനം, അല്ലേ? അബ്രഹാമിന്റെ കൂടെ അടുത്ത് വരുന്നില്ലേ? പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഗിദെയോനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ? അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് അവരെ കാണാം. അപ്പം ഇവര് സംരക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ അപ്പർ ഹാൻഡ് ഡെവിളിനില്ല. അപ്പം ഇവര് നോക്കിക്കോണേ, ഇവർ 70 പേരെന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ സംഘങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ ജോലിക്കാരുണ്ടല്ലോ. നീ അവിടെ പോയി ഇന്നോടെന്ന് പറയുന്നത് പോകാൻ വരാനുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ സെർവൻസുമായിട്ട് അവർ വരുന്നത്, വലിയൊരു ഓഫീസുമായിട്ട് അവർ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും, അങ്ങനെ ഓർത്തോണം. അപ്പം അത് എന്നിട്ട് ഇവരെന്ന് അറിയാമോ, ഈ
ദൈവത്തെ അറിയാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇച്ചിരി കൊള്ളാവുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കും. കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവരെ സത്യാരാധന പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇവർക്ക് ഏകസത്യ ദൈവം, ആ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ യാഗം കഴിച്ച് ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എക്സാമ്പിളാണ് മോശയുടെ അമ്മായപ്പനായ ഇത്രോ എവിടുത്തുകാരനാ? പിന്നെ ആ നാടിന്റെ പേരെന്താണ്? എന്റെ കർത്താവ് മറന്നു പോയല്ലോ. അവിടുത്തെ പുരോഹിതനാ, യഹൂദനല്ല. അപ്പൊ തന്നെ അയാള് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, ദൈവത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇയാളോട് ആരാ ഈ ഏകസത്യ ദൈവത്തെ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത അതേ നിയമപ്രകാരം ആരാധിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്? മൽക്കീസദേക്ക്. ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് സത്യാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അന്ന് ചിലരെന്തറിയാമോ? മിഡിയാൻ, കറക്റ്റ്. ചിലരെന്തറിയാമോ? നമ്മുടെ പെന്തക്കോസുകാരനെ പറ്റി എങ്ങനെയും കരഞ്ഞു വിളിച്ച് അമേരിക്കയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം ദൈവം ദേവനും എല്ലാം മറക്കും. അങ്ങനെ ഒരുത്തനായിരുന്നു ബിലയാം. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ബിലയാമിനെ ദൈവം വിളിച്ച് ഇങ്ങനെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവൻ എന്തറിയാമോ? ഇവൻ അവൻ്റെ ഇടത്തോട്ടുള്ള പരിപാടി അതും കൂടെ വെച്ചു. അതാണ് അവൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻ വേൾഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റായ പോപ്പുലർ ബുക്സ് ഇല്ല. പോപ്പുലറായ ആകെപ്പാട് നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാബിലോൺ തൽമൂദാണ്. ബാബിലോൺ തൽമൂദിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2226 പേജസ് ആണ്, 2226 പേജസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ബാബിലോൺ തൽമൂദിന്. ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കും എവിടെ വായിച്ച് എന്തൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനാണ്? അതിനൊക്കെ ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി പോയി എന്ന് ചെലവഴിക്കുന്ന കുറേ കക്ഷികളുണ്ട്, യൂസ്ലെസ് ഫെലോസ്. ഇതുങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ നോളജ് ഒരുപാട് നമുക്ക് തരുന്നില്ല, മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പം മൽക്കീസദേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബൈബിളിലെ തെളിവാണ്. മൽക്കീസദേക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ എതിരേൽക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൽക്കീസദേക്കിൻ്റെ പർപ്പസ് ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള, ഏകസത്യ ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ലോകത്തെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നുള്ളായിരുന്നു. കാരണം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് നിമ്രോദിൻ്റെ കാലം വരുന്നത്. അപ്പോഴേക്ക് വിഗ്രഹാരാധന കൊണ്ട് ഭൂമി അങ്ങ് നിറഞ്ഞല്ലോ, കംപ്ലീറ്റ് നിറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് മനുഷ്യനെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു മൽക്കീസദേക്കിൻ്റെ പർപ്പസ്. ഇത്രയും നമുക്ക് അറിയാനുള്ള സോഴ്സസ് ഉള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സോഴ്സ് അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ 10-62 വയസ്സായി. ഇനിയൊരു 10-15 കൊല്ലം കൂടെ ആ കുന്തത്തിനകത്ത് പോയി ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി പോയി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതെന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി തിരക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രകാശ് ജോസഫ് പിന്നെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. പാസ്റ്ററെ എന്താ? താങ്ക് യു. പ്രകാശ് ബദറെ പറഞ്ഞ സാറ് പണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തതിനകത്ത് ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് എബ്രഹാം, ഐസക് ആൻഡ് ജേക്കബ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സെഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരതുകൊണ്ടാണ് പിതാക്കന്മാരായവരുടെ വിശ്വാസം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സാറിന് എപ്പോഴും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ ചെയ്താൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. എന്റെ കർത്താവ്, ഈ വേദവസ്തു മുഴുവൻ നമ്മൾ പിന്നെ കിടക്കില്ലയോ? നമ്മള് വേദവസ്തു മുഴുവൻ കിടക്കില്ല. ഇപ്പൊ വെളിപ്പാട് ദിവസം 12 അധ്യായം ആയില്ലയോ? അതെ. ഇനി 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കാര്യം തീർന്നില്ല. 9 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കാര്യം തീർന്നില്ലയോ? അതെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാം. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഞാനൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ, അതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലേ എന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങനെയല്ലേ പാസ്റ്ററെ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം. നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് അറിയേണ്ടതല്ലേ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെന്നാ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചോ, എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, അറിയത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറയാം, വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ.